KURINJI Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. Free bus for LKG to 8th standard. Free, hygienic and nutritious food. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. KURINJI Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Good morning students. Exercise permutation combination la exercise 7.3 la last sum. Exercise 7.3 la last sum already 10 sum complete பண்ணியாச்சு. இதல last sum மட்டும் முடிய போகுது. Permutation அப்படினா NPR equal to n factorial by n minus r factorial அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சம் போடுறோம். அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் சம் 11th sum. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the three questions கொடுத்திருக்காங்க. First question, words start with P and end with S. Words start with P and end with S. Second question, the vowels are all together. Vowels are all together. Third one, there are always 4 letters between P and S. There are always 4 letters between P and S. Permutation அப்படினு ஒரு லெட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த லெட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து ஸ்டார்ட் வித் P and end with S. P ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட்ல முடிகிற மாதிரி இருக்குமா அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து vowels are all together. vowels எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிட்டு அந்த AEIO லெட்டர் அந்த லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிட்டு சிங்கிள் லெட்டராக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா how many ways கண்டுபிடிக்கிறோம். ஃபோர்த் வந்து there are always 4 letters between P and S. between P and Pக்கு Sக்கு betweenல 4 letters இருக்க மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன், in the word permutation there are 2 T's. T வந்து 2 T's இருக்குது, இங்கே ஒரு T இருக்குது, இங்கே ஒரு T இருக்குது. அப்படின்னா T's வந்து 2 T's and all the other letters appear only once. and all the other letters appears only. மீ ரிமைனிங்ஸ் லெட்டர் எல்லாமே வந்து only 1 times இருக்குது. T மட்டும் இதில் 2 times இருக்குது, மீதி எல்லாமே வந்து 1 times தான் இருக்குது. P, E, R, M, U, A, I, O, N, S எல்லாமே வந்து 1 times தான் இருக்குது. இந்த T மட்டும் 2 times இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் vowels வந்து A இருக்குது, I இருக்குது, O இருக்குது, U இருக்குது, E இருக்குது. 5 vowels 5மே இருக்குது. A, E, I, O அந்த vowels வந்து 5 லெட்டருமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வேர்ட் ஸ்டார்ட் வித் P and end with S. வேர்ட் ஸ்டார்ட் வித் P and end with S. ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து Pயில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எண்டு வந்து Sயில் வந்து Sயில் வந்து முடியணும். அப்படின்னா in the word in if P and S are fixed at the extreme ends. அது extreme ends, P at the left and S at the right end. P வந்து left endலையும் S வந்து right endலையும் இருக்கும். P and S are fixed at the extreme ends. P, S ரெண்டு லெட்டர் எடுக்கிறோம். P வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில், S வந்து ரைட் சைடு கார்னரில் எடுக்கிறோம். தென் 10 letters are left. ரிமைனிங் இருக்க அந்த 10 letters வந்து லெஃப்ட் ஆயிரும். அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பெட்டினில் 12 லெட்டர்ஸில் அந்த 10 letters PS எடுத்துட்டோம். அந்த பெட்டினில் இருக்க 10 letters வந்து பெட்டினில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ERMUTATION இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த PKSக்கும் பெட்டினில் இருக்க மாதிரி எடுத்துட்டாங்க. ஹென்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் required number of arrangements. Hence in this case required number of arrangements. அப்புறம் அந்த 2 letters வந்து லெஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 10 numbers இருக்கும். PS வந்து ஃபிக்ஸடு, அதனால் ரிமைனிங் 12 நம்பர்ஸில் வந்து அந்த 10 numbers மட்டும்தான் அதுக்கு மட்டும்தான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அந்த 10 லெட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா 10 factorial
இப்போ இதில் வந்து t வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்முலா n ஃபேக்டோரியல் p டிவைட் பை p ஃபேக்டோரியல் அந்த சேம் மைண்ட் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அதுன்னு எழுதுகிறோம். நான் n ஃபேக்டோரியல் பை p ஃபேக்டோரியல் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் n ஈக்குவல் டு 10 ஃபேக்டோரியல் பை p ஈக்குவல் டு இதில் 2 டைம்ஸ் இருக்குது அதில் 2 ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 10 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். 10 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல். இப்போ 10 ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து 10 இன்ட்டு 9 இன்ட்டு 8 இன்ட்டு 7 இன்ட்டு 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு போடுவோம். அதில் கீழே 2 கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் எழுதணும். ரிமைனிங் என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் எழுதணும். அப்படின்னா ஹென்ஸ் தி ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு அதில் சிம்பிளி பண்ண எல்லாத்தையும் சிம்பிளி பண்ணால் 18,14,400 அப்படின்னு ஆயிரும். 18,14,400 அப்படின்னு ஆயிரும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்முக்குரிய சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் சம். தெர் ஆர் 5 செகண்ட் சம் வந்து வவல்ஸ் ஆர் ஆல் டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. வவல்ஸ் ஆர் ஆல் டுகெதர். அப்படின்னா வவல்ஸ் ஆர்னா எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 5 வவல்ஸ் இருக்குது. தெர் ஆர் 5 வவல்ஸ் இன் தி கிவன் வேர்டு. இந்த பெர்முடேஷனில் 5 வவல்ஸ் இன் தி கிவன் வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் அப்பியரிங் ஒன்லி ஒன்ஸ். இது எல்லாமே சேர்த்து ஒன்லி ஒன்ஸாக எடுக்க போகிறோம். சின்ஸ் தே ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் அக்கர் டுகெதர் தே ஆர் ட்ரீட்டட் அஸ் எ சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் தி டைம் பீயிங். இந்த 5 லெட்டர்ஸ் சேர்த்து சிங்கிள் லெட்டராக வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சிங்கிள் வேல்யூஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 5 லெட்டரையும் சேர்த்து 5 வவல்ஸையும் சேர்த்து AEIOL எல்லா லெட்டருமே இருக்குது. அது 5ஐயும் சேர்த்து சிங்கிள் லெட்டராக எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் டுகெதர் வித் ரிமைனிங் 7 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வில் அக்கௌண்ட் ஆஃப் 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த 5 வவல்ஸை சேர்த்து சிங்கிளாக எழுதிடுறோம். அப்படின்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குன்னா 7 இருக்குது. அப்படின்னா 7 இந்த 5 வவல்ஸ் ஒன்றையும் சேர்த்தோன்னா மொத்தம் டோட்டலாக 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும். அப்படின்னா ரிமைனிங் அந்த 7 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ டோட்டலாக வந்து 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகிடும். தீஸ் 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தேர் ஆர் 7 2s கேன் பி அரேஞ்ச்டு இன் 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் வேஸ். இந்த 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸு இப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா t வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. இதில் t வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இதில் t வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அதனால் 8 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தேர் t 2s கேன் பி அரேஞ்ச்டு இன் 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் வேஸ்னா டோட்டலாக வந்து 12 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து வவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டுகெதர் ஒரே இதாக அரேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். டுகெதர் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். அப்படின்னா அதில் 7 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 7 லெட்டர்ஸ் ரிமைனிங் 7 லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த 7 லெட்டர்ஸ் அந்த வவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சிங்கிளாக எழுதுகிறப்ப அது ஒரு லெட்ரு. அப்படின்னா 8 லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்போ அந்த 8 லெட்டர்ஸில் t மட்டும் 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அதனால் 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். Corresponding to each of the arrangement, the 5 different vowels can be arranged in 5 factorial ways. இப்போ அந்த 5 vowels இருக்குது. அந்த 5 vowelsையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 5 factorial waysனு ஆயிரும். 5 எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் தான். அப்படின்னா 5 ஃபேக்டோரியல் பை 1 ஃபேக்டோரியல் 1 ஃபேக்டோரியல் தான் போடுவோம். ஆனால் அது எல்லாமே 5 டிஃப்ரெண்ட் vowels can be arranged in 5 factorial ways அப்படின்னு ஆயிரும். அந்த 5 வவல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொன்றே அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப 5 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். நம்ம கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் அரேஞ்ச்மெண்ட் the 5 different vowels can be arranged in 5 factorial ways அப்படின்னு ஆயிரும். Therefore, by multiplication principle, the required number of arrangement in this case, first ஒன்றுக்கு வந்து இது வந்து சிங்கிள் வேல்யூஸாக ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதுனது. அதுக்கு வந்து அந்த வவல்ஸ் வந்து சிங்கிள் வேல்யூஸாக ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதுனது. அதுக்கு வந்து 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு இதில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் அந்த 5 கரஸ்பாண்டிங் அந்த வவல்ஸை மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணியில் வந்து 5 ஃபேக்டோரியல் இப்படி ஆயிரும். அந்த 5 ஃபேக்டோரியல் இப்படி ஆயிரும். அப்படின்னா 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 5 ஃபேக்டோரியல் இப்படி ஆயிரும். 8 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 5 ஃபேக்டோரியல் ஆயிரும். இப்போ இதில் 8 ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து 8லேருந்து 1 வரைக்கும் 8 7 6 5 4 3 2 1 அப்படின்னு எழுதுவோம். 5 ஃபேக்டருக்கு வந்து 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 2ன்னு எழுதுவோம். இதில் பை 2 2ன்னு எழுதுவோம். 2 இன்ட்டு 1 எழுதுவோம். இதில் 2 2 1 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா 5 4 3 மட்டும் வரும். நான் 5 4 3 மேலே 8லேருந்து 1 வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளி பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா 24,19,200 அப்படின்னு ஆயிரும். 24,19,200 அப்படின்னு ஆயிரும். டோட்டலாக சிம்பிளி பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாம் போனால் 24,19,200 வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் கொஷின். There are always 4 letters between P and S.
Pக்கும் Sக்கும் between என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4 letters மட்டும் இருக்கிற மாதிரி Pக்கும் Sக்கும் between 4 letters மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னா the letters have to be arranged in such a way that there are always 4 letters between P and S. The letters have to arrange in such a way that there are always 4 letters between P and S. Pக்கும் Sக்கும் between என்ன இருந்ததுன்னா 4 letters மட்டும் இருக்கிறோம் in a way the places of P and S are fixed. இந்த வேலை வந்து Pயும் X வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் Pயும் X வந்து என்னென்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னா ரிமைனிங் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 10 லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ரிமைனிங் எத்தனை லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா டோட்டலாக 12 லெட்டர்ஸு P&S ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அதில் வந்து என்ன ரிமைனிங் வந்து 10 லெட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த 10 லெட்டர்ஸில் அதில் T எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கும் 2 டைம்ஸ் இருக்கும் அந்த 10 லெட்டரில் T வந்து எத்தனை டைம்ஸ்னால் 2 டைம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் there are 2 T's can be arranged in 10 factorial by 2 factorial ways அப்படின்னா arranged in there are 2 T's can be arranged in 10 factorial by 2 factorial ways அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ரிமைனிங் 10 லெட்டர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப 10 factorial by 2 factorial ways அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்சோ the letters P and S can be placed such that there are 4 letters between them in 2 into 7 equal to 14 ways ஆயிரும் also the letters P and S can be placed such that there are 4 letters between them into 2 into 7 equal to 14 ways PSI வந்து அந்த பிளேஸில் போடுறப்ப 4 லெட்டர்ஸில் போடுறப்ப between them 2 into 7 equal to 14 ways அப்படின்னு ஆயிடும் therefore by multiplication principle required number of arrangements in this case 10 factorial by 2 factorial into 14 அப்படின்னு ஆயிடும் 10 factorial by 2 factorial into 14 இது வந்து நம்பர் ஆஃப் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த T வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்கான T வந்து 2 டைம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் 10 லெட்டர்ஸுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து 10 factorial by 2 factorial இன்ட்டு இதுக்கு வந்து PS வந்து பிளேஸ்டு சச் தட் there are 4 letters between them 2 into 7 equal to 14 years அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் சிம்ப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அதில் ரெண்டையும் சிம்ப்ளை பண்ண ஆன்சர் சிம்ப்ளை பண்ணோன்னா இதில் 2 crores 54 lakhs 1600 அப்படின்னு ஆயிடும் 2 crores 54 lakhs 1600 அப்படின்னு ஆயிடும் இதான் வந்து சொல்யூஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் வந்து in how many ways the letters of the word permutation be arranged கொடுத்தா பெர்முட்டேஷன் லெட்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப எத்தனை வேஸில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பிஎஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் கொஷின் வந்து வவல்ஸ் ஆர் ஆல் டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் கொஷின் வந்து பிக்கும் பெட்வீன் எஸ்ஸுக்கும் பெட்வீனில் வந்து 4 லெட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதை ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணி அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த பெர்முட்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து அதிலே வந்து காம்பினேஷன் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேர்ந்து கண்டிஷன் ஒரு சேர்த்து அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த காம்பினேஷன் அப்படின்னு போட்டு அதில் வந்து சால்வ் பண்ணி போகிறது பெர்முட்டேஷனே அதோட கண்டினியூஷன் வந்து காம்பினேஷன் அப்படின்னு ஆயிடும் இப்போ இந்த காம்பினேஷனில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த கண்டிஷன் மட்டும் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் லெட்டஸ் நவ் எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருப்பாங்க லெட்டஸ் நவ் assume that there is a group of 3 lawn tennis players XYZ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு lawn players வந்து எடுத்துகிட்டு XYZ எடுத்துக்கிறோம் a team consisting of 2 players is to be formed இந்த டீம் ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த டீம் ஃபார்மில் வந்து 2 பிளேயர்ஸ் எனி 2 பிளேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எனி 2 பிளேயர்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் in how many ways can we do so அதில் வந்து எத்தனை வேஸ் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் is the team of X and Y different from the team of Y and X இதில் X and Yயும் Y and Xும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க X and Yயும் Y and X ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு சேம் தான் ஏன்னா எக்ஸுங்க ஒரு பேர்சனு ஒய்ங்கிற ஒரு பேர்சனு எக்ஸும் ஒய்யும் ஒரு குரூப் அப்படி ஒரு டீம் அப்படின்னா ஒய்யும் எக்ஸும் ரெண்டு அதே சேம் டீம் தான் அதாவது குரூப் கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க இஸ் த டீம் X and Y different from the team of Y and X அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹியர் ஆர்டர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ஆர்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹியர் ஆர்டர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் வச்சு அந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யும் ஒய் அண்ட் எக்ஸ்ன்னு எடுக்க மாட்டோம் அதனால் ஆர்டர் வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடும் இன்ஃபேக்ட் தேர் ஆர் ஒன்லி 3 பாசிபிள் வேஸ் இன் விச் their டீம் would be constructed in fact there are only 3 possible மட்டும் தான் இருக்குது 3 possible ways in which the team would be constructed அப்படின்னாரு
அன்யூஸ்டு டீம் would be constructed அப்படின்னாரு. மூணு பாசிபிள் மட்டும் இருக்குது. அந்த பாசிபிள் யூஸ் பண்ணி அந்த டீமை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தீஸ் ஆர் என்னென்ன பாசிபிள்ஸ் அப்படின்னா XY எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா YZ எடுத்துக்கலாம், அண்டு ZX. இந்த மூணு பாசிபிள் தான். XY யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அடுத்து YZ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அண்டு ZX. இப்போ YXங்கிறது வந்து அதே YXன்னு போட்டோன்னா அதே தான், சேம் டீம் தான். ZYங்கிறதும் அதே சேம் டீம் தான். XZ அதே சேம் தான். லெட்டர்ஸில் எழுதுகிறப்ப இப்போ அது வேறு மாதிரி எழுதிக்கலாம். லெட்டர்ஸ் வந்து XYங்கிறது YXங்கிறது வேறு. இதில் டீம் மெம்பர்ஸாக கொடுத்துருவோம். இதுதான் கண்டிஷன், எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் வந்து அதான். இந்த டீம் கண்டிஷன் வந்து XYங்கிறதும் YXங்கிறது ரெண்டும் ஒன்று தான். XY YX ரெண்டுமே ஒன்று, YZ ZY ரெண்டுமே ஒன்று, ZX XZ ஒன்று. அப்படின்னா டீம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது இந்த 3 லெட்டர் மட்டும் தான், XY YZ ZX மட்டும். Here each selection is called a combination of 3 different objects taken 2 at a time அப்படின்னாரு. Here each selection is called a combination of 3 different objects. 3 different objects வந்து XYZ 3 are different objects taken 2 at a time. taken 2 at a 2 டைமாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இது டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அப்படின்னா taken 2 at a time. In a combination the order is not important. The combination is not important அப்படின்னாரு. அப்படின்னா hence here each selection is called a combination of 3 different objects taken 2 at a time. In a combination the order is not important அப்படின்னாரு. அந்த காம்பினேஷனில் வந்து ஆர்டர் வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து அதிலே வந்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். நான் கன்சிடர் சம் மோர் இல்லுஸ்ட்ரேஷன், அதில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 12 persons meet in a room and each shakes hand with all the others. 12 persons meet in a room and such shakes hands with all the others. அது உங்கள் கிளாஸ் ரூம்லேயே எடுத்துக்கலாம். மொத்தம் டோட்டலாக 12 மெம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 12 மெம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 12 மெம்பர்ஸை வந்து சேக் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு ஆளுக்காக சேக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு வி determine the number of hand shakes? அதில் வந்து எத்தனை determinant of hand shakes வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. How do we determine the number of hand shakes? எத்தனை hand shakes வந்து அதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. X shaking hands with Y and Y with X will not to be 2 different hand shakes. X Yங்கிற பர்சனுக்கு வந்து ஷேக் பண்ணுறது வந்து ஒரு வே அப்படின்னா, ஒய் வந்து எக்ஸுக்கு ஷேக் பண்ணுறது அனதர் வே கிடையாது. ரெண்டுமே ஒரே சேம் வே தான். எக்ஸும் ஒய்க்கு வந்து எக்ஸுங்கிறவர் ஒய்க்கு வந்து ஷேக் பண்ணுறப்ப அதே தான் ஒய்க்கு எக்ஸுக்கு ஷேக் பண்ணுற ரெண்டுமே சேம் தான். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. அது ஒரு வே, இது ஒரு வேன்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டுமே சேம் வே தான். எக்ஸ் ஒய்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேக் பண்ணுறதும் ஒய் எக்ஸுக்கு ஷேக் பண்ணுறதும் ரெண்டுமே வந்து சேம் வே தான். ரெண்டு நாட் ஏ டிஃப்ரெண்ட் வே அப்படின்னாரு. There will be many hand shakes as there are combination of 12 different things taken 2 at a time. நம்ம 12 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. 12 மெம்பர்ஸில் வந்து taken 2 at a time அப்படின்னாரு. There will be as many hand shakes as that combination of 12 different things taken 2 at a time. 12 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஷேக் பண்ணுறது வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறது 2 பேருக்குள்ள ஷேக் பண்ணுறாங்க. அந்த 2 அப்படின்னா 12 different things taken 2 at a time அப்படின்னாரு. இது ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன். 7 பாயிண்ட்ஸ் லை ஆன் ஏ சர்க்கிள். ஒரு சர்க்கிளில் வந்து 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு சர்க்கிளில் 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஹவு மெனி கார்ட்ஸ் பி ட்ரான் பை ஜாயினிங் தி பாயிண்ட்ஸ் பேர் வைஸ்? அதில் எத்தனை கார்ட்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணி பேராக வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும்? 2 கார்டுங்கிறது வந்து 2 பாயிண்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது வந்து கார்டு சொல்லுவோம். சர்க்கிளில் இருக்க 2 பாயிண்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது வந்து கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சர்க்கிளில் 2 பாயிண்ட் அதில் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இதை வந்து அந்த மாதிரி கார்டு ஜாயின் பண்ணுறப்ப எத்தனை பேர் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தேர் வில் பி அஸ் மெனி கார்டஸ் தேர் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் 7 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் டேக்கன் அட் ஏ டைம் அப்படின்னாரு. 7 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் டேக்கன் அட் ஏ டைம் அப்படின்னாரு. Now we obtain the formula for finding the number of combination of n different objects taken r at a time denoted by NCR அப்படின்னாரு. taken denoted by NCR அப்படின்னாரு. ரைட்டா? அது n different objects taken r at a time denoted by NCR அப்படின்னாரு. அதான் வந்து காம்பினேஷன் ஃபார்முலா. NCR தான் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா. இந்த NCR ஈக்குவல் டு இதான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க. என்னங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஆறுங்கிறது வந்து taken at a time denoted by NCR அப்படின்னாரு. அந்த ஃபார்முலா வந்து NCR. Suppose we have 4 different objects
A B C D அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். Taking 2 at a time na, if we have to make combinations, this will be AB எடுக்கலாம், AC எடுக்கலாம், AD, BC, BD, CD எடுக்கலாம். Here AB and BA வந்து are the same combination. AB அதில் BA எடுத்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே என்னதுன்னா சேம் காம்பினேஷன் அப்படின்னு ஆயிரும். as order does not alter the combination அப்படின்னு ஆயிரும். This is why we have not included BA, CA, DA, CB, DB and DCன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஏபிசியில் ஏபி பிசின்னு எடுப்போம், அப்போ பிஏவை எடுக்கலாம், சிபி எடுக்கலாம், அதெல்லாம் ஏன் எடுக்கல அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான், ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஹைண்டு தான், அதனால் அதை வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருக்காங்க. அப்போ 4C2 ஈக்குவல் அதில் 6 அப்படின்னு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து அப்படியே போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி 3 நம்பர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி எடுத்து அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த தியரம் 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம்ஸ், இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன், இந்த எக்ஸாம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தியரம் 5 கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படிங்க பார்க்கலாம். NPR ஈக்குவல் டு தியரம் 5, NPR ஈக்குவல் டு NCR இன்ட்டு R ஃபேக்டோரியல், NPR ஈக்குவல் டு NCR இன்ட்டு R ஃபேக்டோரியல், 0 less than or equal to n, 0 less than or equal to n. Proof வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா corresponding to each combination of NCR, we have R factorial permutations, because R objects in every combination can be rearranged in R factorial ways. இப்போ இதில் வந்து நம்ம NPR அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஆறுங்க வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம். இதில் போடுறப்ப இந்த இது வந்து ஆர் ஃபேக்டோரியல் வந்து என்னது அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்டு இன் ஆர் ஃபேக்டோரியல் வைஸ். அதான் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸு. இந்த NCR வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம். NCRங்கிறது வந்து என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் NCR மிக ஆர் ஃபேக்டோரியல் பெர்முடேஷன் அப்படின்னாரு. NCR வந்து என்ன எடுத்துரும் அப்படின்னா NCR இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னாரு. Hence the total number of permutation of n different things. இந்த n different things தான் என்ன இருக்குன்னா NCR இருக்குது. n different things taken r at a time is NCR into r factorial அப்படின்னாரு. NCR into r factorial அப்படின்னாரு. இந்த n different objects இருந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா NCR கொடுத்துருக்காங்க. அதோட காம்பினேஷன் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கோம். இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டரியில் வந்து திங்ஸ் டேக்கன் ஆர் அட் ஏ டைம், எத்தனை டைம்ஸ் வந்து நமக்கு அது சொல்கிறாங்க ஆர் ஃபேக்டரியில் எடுத்துருக்கோம். On the other hand, it is NPR equal to, thus NPR equal to NCR into R factorial அப்படின்னாரு. NCR into R factorial அப்படின்னாரு. அப்படின்னா NCR equal to என்ன வரும் அப்படின்னா NPR by R factorial அப்படின்னாரு. NCR equal to NPR by R factorial அப்படின்னாரு. இப்போ அதில் ரிமார்க்ஸ் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரம் above n factorial by n minus R factorial equal to n factorial by n minus R factorial equal to NCR into R factorial அப்படின்னாரு. NCR into R factorial. n factorial by n minus R factorial NPR தான் ஃபார்முலா. n factorial by n minus R factorial NPR ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு இந்த இது அப்படி எழுதிருக்கும். NPRக்கு பதிலாக n factorial by n minus R factorial equal to NCR into R factorial எழுதிருக்கும். That is NCR equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial அப்படின்னாரு. NCR equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial. அப்புறம் NCRக்கு ஃபார்முலா வந்து இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். NCR equal to n factorial by R factorial n minus I. NPR அப்படின்னா n factorial by n minus R factorial மட்டும் வரும். If R equal to n, இப்போ அதில் R equal to n அப்ளை பண்ணால், இல்லை ஆருக்கு பதிலாக n அப்ளை பண்ணால் NCN அப்படின்னாயிரும். NCN equal to n factorial, இல்லை ஆருக்கு பதிலாக n factorial, இதில் n minus n வந்து 0 ஆயிரும். அப்புறம் 0 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். 0 factorial equal to 1, n factorial கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் 1 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்போ நான் 1, இதில் 0 factorial 1, அப்போ நான் 1/1 equal to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். NCN equal to n factorial by n factorial into 0 factorial, n factorial கேன்சல் ஆயிரும். அப்புறம் 0 factorial 1, அப்புறம் ஆன்சர் வந்து சொல்யூஷன் வந்து 1 அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து NC0 equal to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். NC0 equal to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். அதில் என்ன, the number of combination n different things
n different things taken nothing at all considers to be 1. அதில் வந்து n different things எடுக்கிறோம். ஆனால் எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு nothing at all is considered to be 1. எந்த இதுவுமே எடுக்கல. அந்த ஜீரோங்கிற வந்து எந்த ஒரு டேக்கன் டைம் இன்வெர்ஸும் எடுக்கல. அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் 1 இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 6 அந்த லாஸ்ட் டேர்மில் எடுத்தோம், எக்ஸாம் 12th எடுத்தோம், பெர்முடேஷன் எடுத்தோம், 12 லெட்டர்ஸ் எடுத்தோம். அதில் வந்து நமக்கு இத்தனை வேஸில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல, எந்த மாதிரி சேஞ்சஸுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ ஆன்சர் வந்து சொல்யூஷன் வந்து 1 அப்படின்னு ஆயிடும். அதான் கொடுத்தேன். கவுண்டிங் காம்பினேஷன் இஸ் மியர்லி கவுண்டிங் தி நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் சம் ஆர் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் at a time are selected. Selecting nothing at all is the same leaving behind all the objects, and we know that there is only one way of doing so. This way define nc0 equal to 1 அப்படினா nc0 equal to 1 அப்படினா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன்று அந்த nc0 equal to 1 எப்படின்னு சொன்னீங்களா கீழே ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. nc0க்கு பதிலாக அந்த nக்கு பதிலாக 0ன்னு அப்ளை பண்ணால் இதில் n ஃபேக்டோரியல் இந்த NCR ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் n ஃபேக்டருக்கு பதிலாக 0 ஃபேக்டோரியல் பை ஆருக்கு வந்து n ஃபேக்டோரியல் பை ஆருக்கு பதிலாக 0 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு n மைனஸ் 0 அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் ஆயிரும் n ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா nc0 ஈக்குவல் டு n ஃபேக்டோரியல் பை 0 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு n ஃபேக்டோரியல் ஆயிரும். n ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகி 1 ஆயிரும். ஆருக்கு 0 ஃபேக்டோரியல் 1 ஆயிரும். அப்புறம் 1/1 ஈக்குவல் டு 1 ஆயிரும். அதான் வந்து nc0 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் nc0 வேல்யூஸ் வந்து 1 ஆயிரும். அதை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து கூட சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. applicable for r equal to 0 இந்த ஃபார்முக்கு மட்டும். hence ncr equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial, 0 less than or equal to r less than or equal to n அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து n into c n minus r, ஆருக்கு பதிலாக n minus r கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்குவல் டு n factorial divide by இது வந்து n minus r factorial. ஃபஸ்ட்டு n ஃபேக்டோரியல் பை r ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு n மைனஸ் ஆர்னு போடுவோம். அப்புறம் n ஃபேக்டோரியல் பை n மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு n மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். இதில் மைனஸ் n ப்ளஸ் n மைனஸ் n கேன்சல் ஆயிரும். ஆர் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆர் வந்து ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் n ஃபேக்டோரியல் பை n மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். இது ஈக்குவல் டு என்னதுன்னா NCR அப்படின்னு ஆயிரும். இந்த வேல்யூஸ் வந்து NCR அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா NC n மைனஸ் ஆரோட வேல்யூஸும் NCR ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். NC n மைனஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு NCR ரெண்டு வேல்யூஸுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு ஆயிரும். NC n மைனஸ் ஆர் NCR ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் NCA ஈக்குவல் டு NCB. NCA equal to NCB, this implies A equal to B அப்படின்னா NCA equal to NCBனா இதில் ஏவும் பி ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இது உனக்கு A equal to B இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னு ஆயிரும். NCA equal to NCB வந்து எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த ஏவும் பி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆர் எப்படி இருக்குன்னா A equal to n minus B இருக்கும். A equal to n minus B, therefore n equal to A plus B. இந்த ஏவும் பியை ஆட் பண்ணுறப்ப என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டோட்டல் 2 வேல்யூஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். n ஈக்குவல் டு இந்த ஏபி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த என்னோட வேல்யூஸ் கிடச்சி அப்படின்னா இது ரெண்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஏ ஈக்குவல் டு NCA ஈக்குவல் டு NCB ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். இப்போ இதான் வந்து காம்பினேஷனில் 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இதான் வந்து நம்ம முக்கியம். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து வந்து சம்மு போட்டலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தியரம் ஒன்று இருக்குது, அடுத்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூப்பா.